starting with chromosome. Okay, so let's start a very interactive session about chromosome. Now, first of all, what's the difference between chromatin and chromosome? Okay, what is the difference between chromatin and chromosome? Listen to this very carefully. Chromatin is seen in resting cell. Where it is seen? It is seen in resting cell, means whenever the cell is not undergoing any sort of division, any sort of cell division, whenever the cell is resting, whenever the cell is preparing for cell division, that is, it is in the interphase state, then only we will see a chromatin. Chromatin is a less condensed structure. Okay, it's a less condensed structure. Now, whenever we come to chromosome, where will see chromosome? We will see chromosome in a dividing cell. Where will find it? We will see chromosome in a dividing cell. Means whenever the cell will undergo cell division, যখন সেলটা সেল ডিভিশন আন্ডারগো করবে, সেল ডিভিশনের দিকে যাবে, in the time of cell division, in mitotic stage, then only we will see chromosome, and chromosome is a more condensed structure. Okay, it is a more condensed structure. So chromatin is a less condensed structure and chromosome is a more condensed structure. Now listen to this very carefully. একটা সেল, তার ভেতরে কি থাকে? নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভেতরে কি থাকে? লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি। ফার্স্ট অফ অল, there is cell. Inside cell there is nucleus. Yes or no? Inside nucleus there is chromosome. Yes or no? In the chromosome there is DNA. Yes or no? In the DNA there is presence of gene, and this gene, by the process of central dogma, okay, by the process of central dogma, will form protein. Yes or no? Will form protein. So the ultimate expression is by the formation of protein. Protein formation kore ultimate expression, like whatever you are seeing in your body, be it your growth hormone, be it your insulin, be it your glucagon, all the hormone that you require for your day-to-day life is nothing but the expression of protein. Okay, these are nothing but the expression of protein. And how protein is synthesized? Protein is synthesized by a very long step which is called as central dogma. DNA, from the DNA, RNA will be produced by the process of transcription, and from the RNA, protein is going to be synthesized by the process known as translation. And this entire process, starting from replication to transcription to translation, this is called as central dogma. Now listen to this very carefully. একটা সেলের ভেতরে নিউক্লিয়াস থাকে, and নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিএনএ থাকে. Now the length of DNA can be centimeter to meter, a very large, very long thread like structure, DNA. এবার এত লম্বা ডিএনএটা এত ছোট্ট একটা সেলের ভেতরে কি করে অ্যাকুমুলেট করে, কি করে অ্যাকোমোডেট করে এত ছোট্ট একটা সেল, এন্ড সেলের ভেতরে এত ছোট্ট নিউক্লিয়াস, এই ছোট্ট নিউক্লিয়াসের মধ্যে হাউ দিস লং থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার গেটস অ্যাকুমুলেটেড. নাও হিয়ার কাম দ্য কনসেপ্ট, লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি. এই লম্বা ডিএনএ থ্রেডটা পেঁচায়, কি হয়? এই ডিএনএ থ্রেডটা পেঁচায়, কার সাহায্যে পেঁচায়? একটা প্রোটিন থাকে, যে প্রোটিনের নাম হলো হিস্টোন প্রোটিন. হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্রোটিন? দ্য নেম অফ দ্য প্রোটিন ইজ হিস্টোন প্রোটিন. সো হিস্টোন প্রোটিনের চারদিকে ডিএনএ থ্রেডটা পেঁচায়, অ্যান্ড পেঁচিয়ে একটা কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার তৈরি করে, যেই কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচারটাকে আমরা ক্রোমোজোম হিসেবে বলি. ইয়েস অর নো? এই কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচারটাকে আমরা কি বলি? ক্রোমোজোম হিসেবে বলি. নাও লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি. সো ফার্স্ট অফ অল লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট ক্রোমাটিন. Okay, first of all, let's understand about chromatin. Okay, suppose मान लो
कि दिस इज द डीएनए थ्रेड। ओके, सपोज मान लो कि दिस इज द डीएनए थ्रेड एंड এই ডিএনএ থ্রেডের মধ্যে কিছু প্রোটিন থাকে। সাপোজ দিস আর দ্য প্রোটিনস। ওকে, কিছু প্রোটিন থাকে, সাপোজ দিস আর দ্য প্রোটিন। নাও এই প্রোটিনগুলো কি? দিস আর হিস্টোন প্রোটিন। হোয়াট আর দিস? দিস আর হিস্টোন প্রোটিন। কি নাম এই প্রোটিনের? হিস্টোন প্রোটিন। ওকে, কি নাম এই প্রোটিনের? হিস্টোন প্রোটিন। সো দেখ ডিএনএর যে থ্রেডগুলো আছে, ডিএনএর থ্রেডগুলো এই হিস্টোন প্রোটিনের চারদিকে পেঁচায়। এ শোনো, পেঁচিয়ে কি হয়? এই লম্বা ডিএনএ থ্রেডটা পেঁচিয়ে 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 এই ছোট্ট সেলের ভেতরে ছোট্ট নিউক্লিয়াস, এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে অ্যাকোমোডেট করছে। ইয়েস অর নো, করছে কি না? না, এই যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখছি, দিস স্ট্রাকচার ইজ কল্ড এজ ক্রোমাটিন। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস স্ট্রাকচার? দ্য নেম অফ দ্য স্ট্রাকচার ইজ chromatin. Now, as I mentioned earlier, that chromatin is a less condensed structure. What type of structure it is? It is a less condensed structure. ঠিক আছে? When it is going to be found, it is be found in a resting cell. Yes or no? When it is going to be found, it is going to be found in a resting cell. Now, যখন এই সেলটা সেল ডিভিশন আন্ডারগো করবে, কি আন্ডারগো করবে? সেল ডিভিশন আন্ডারগো করবে, তখন কি হবে? এই ক্রোমাটিনটা কন্ডেনসেশন হবে। ক্রোমাটিনের কি হবে? কন্ডেনসেশন হবে। সো দিস ক্রোমাটিন উইল আন্ডারগো কন্ডেনসেশন। কি আন্ডারগো করবে? কন্ডেনসেশন আন্ডারগো করবে। অ্যান্ড যখনই ক্রোমাটিনটা কন্ডেনসেশন আন্ডারগো করবে, তখন আমরা একটা নতুন থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার দেখব। আমরা এমন একটা স্ট্রাকচার দেখব। কীরকম স্ট্রাকচার দেখব? এইরকম একটা স্ট্রাকচার দেব, হুইচ ইজ মোর কন্ডেন্স স্ট্রাকচার। নাও অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য দিস টু স্ট্রাকচার। নাও লুক এট দিস, সাপোজ দিস ইজ আ হিস্টোন, দিস ইজ হিস্টোন, দিস ইজ হিস্টোন। সো এই প্রোটিনগুলো কি? দিজ আর নাথিং বাট, এই প্রোটিনগুলো কি? দিজ আর নাথিং বাট হিস্টোন প্রোটিন। ইয়েস অর নো? দিজ আর নাথিং বাট হিস্টোন প্রোটিন। অ্যান্ড কি হচ্ছে? এই হিস্টোন প্রোটিনের চারিদিকে কি হচ্ছে? এই হিস্টোন প্রোটিনের চারিদিকে ডিএনএটা র্যাপ আপ করছে। নাও লুক এট দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু হিস্টোন প্রোটিন। দেখ এখানে ডিস্টেন্সটা কত, আর এখানে দেখ হিস্টোন প্রোটিনের ডিফারেন্সটা কত। তার মানে কি? হিস্টোন প্রোটিনটা দেখ এখানে দুটো হিস্টোনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কত, অ্যান্ড দেখ এখানে দুটো হিস্টোনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কত। সো ক্যান ইউ অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু হিস্টোন, টু কনজিকিউটিভ হিস্টোন প্রোটিন? অনেকটা বড় ডিফারেন্স না? নাও ক্রোমাটিন যখন ক্রোমোজোমে আন্ডারগো করে, নাও এই স্ট্রাকচারটা কি? দিস স্ট্রাকচার ইজ ক্রোমোজোম, হুইচ ইজ আ মোর কন্ডেন্স স্ট্রাকচার। ইয়েস অর নো? অনেক বেশি কন্ডেনসেশন হয়ে গেছে না এই স্ট্রাকচার থেকে এই স্ট্রাকচারে। সো দিস ইজ আ মোর কন্ডেন্স স্ট্রাকচার। সো যখন ক্রোমাটিনটা ক্রোমোজোমে আন্ডারগো করে, এটার অনেক বেশি কন্ডেনসেশন হয়। ইয়েস অর নো? সো দিস মোর condensed form of chromatin, which can be easily seen under a light microscope, is called as chromosome. Yes or no? This is called as chromosome. Am I clear up to this part? এতটুকু বেসিক তো ক্লিয়ার থাকার কথা। Now let's look at the structure of a chromosome. Now if we want to look at the structure of a chromosome একটা বেসিক স্ট্রাকচার যদি আমি ক্রোমোজোমের বলি, then chromosome look like this. Okay, chromosome look like this. Now listen to this very carefully. ক্রোমোজোমের মধ্যে দুটো আর্ম থাকে। ওকে, ক্রোমোজোমের মধ্যে দুটো আর্ম থাকে। দিস শর্ট আর্ম ইজ কল্ড এস পি আর্ম। কি নাম? পি আর্ম, অলসো কল্ড এস পিটাইল আর্ম, অলসো কল্ড এস পিটাইল আর্ম। So the short arm that you are seeing here, it is called as P arm, also called as petile arm. And the long arm that you are seeing here, it is called as Q arm. Okay, now you will ask me, sir, what is the name of Q arm? P এর পরে Q আসে দেখে নামটা Q দিয়ে দিয়েছে, Q এর কোনো স্পেসিফিক নাম নেই। ঠিক আছে? So the shorter arm, okay, the shorter arm is P arm and the longer arm is the Q arm. Yes or no? And এই স্ট্রাকচারের মধ্যে র্যাপ আপ করে, কি হয়? এই স্ট্রাকচারের মধ্যে র্যাপ করে, কে র্যাপ করে? ডিএনএ থ্রেডগুলো র্যাপ করে। ওকে, এই স্ট্রাকচারের মধ্যে কি হয়? র্যাপ করে। কে র্যাপ করে? ডিএনএ থ্রেডগুলো র্যাপ করে। সো হোয়াট ইজ দিস? দিস আর নাথিং বাট
the DNA thread. Yes or no? These are nothing but the DNA thread, and it is also called as chromonemata. It is also called as chromonemata. So যে স্ট্রাকচারটা র্যাপ আপ করছে এই স্ট্রাকচারটার মধ্যে এটা কি থাকছে? DNA thread, which is also called as chromonemata. Now look at this. এই সেন্টারে যখন আসছে দেখ DNA থ্রেডের যে র্যাপ আপ করছে অনেক বেশি পরিমাণ কয়েল করছে না? তো যেই জায়গাটার মধ্যে এসে সব থেকে বেশি পরিমাণ কয়েল করছে, দিস ইজ কল্ড এস প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন. হোয়াট ইট ইজ কল্ড এস? ইট ইজ কল্ড এস প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন. ওকে, ইট ইজ কল্ড এস প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন, and this primary constriction is also called as centromere. Okay, this primary constriction is also called as centromere. বোঝা গেল up to এই part? So দেখ ডিএনএ থ্রেডটা এসে কনডেন্স করছে, এই জায়গাটাতে কি আছে? ডিএনএ থ্রেডটা, এন্ড এই জায়গাটাতে এসে ডিএনএ থ্রেডটা অনেক 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 বেশি কনডেন্স করছে, এন্ড এই জায়গাটাকে আমরা কি বলছি? প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন, যার আরেকটা নাম কি? সেন্ট্রোমিয়ার. ইয়েস নো? প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন যার আরেকটা নাম কি? সেন্ট্রোমিয়ার. নাও এই পি আর্মের ওপরে ডিএনএ থ্রেডটা আবার কনডেন্স করে, এই জায়গাটার মধ্যে কি হয়? ডিএনএ থ্রেডটা আবার আরেকটা কনডেনসেশন হয়, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড এস সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন. দিস ইজ কল্ড এস সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন. সো দেখ সেন্টারের মধ্যে একবার ডিএনএ থ্রেডটা কনডেন্স করছে, অনেক বেশি পরিমাণ প্যাকেজিং হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলি প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন, অ্যান্ড পি আর্মের উপরে ডিএনএ থ্রেডটা আরও কনডেন্স করছে, যেটাকে আমরা কি বলছি? সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন. ইয়েস অর নো? নাও এই কিউ আর্মের নিচে ডিএনএ থ্রেডের আরেকটা পিক থাকে, আরেকটা কনডেনসেশন হয়, যেটাকে আমরা বলি টিলোমিয়ার. এটাকে আমরা কি বলি? টিলোমিয়ার. কি নাম এটার? টিলোমিয়ার. সো দিস ইজ অলসো কল্ড এস টিলোমিয়ার. লিস্ট ক্লিয়ার না? নাও লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি. কিছু কিছু ক্রোমোজোম থাকে, দেয়ার আর স্পেসিফিক, দেয়ার আর সার্টিন ক্রোমোজোম, ঠিক আছে? দেয়ার আর সার্টিন ক্রোমোজোম যেখানে পি আর্মের সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনের উপর আরও একটা কনস্ট্রিকশন থাকে. ওকে, পি আর্মের সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনের উপর কি থাকে? আরও একটা কনস্ট্রিকশন থাকে. সো দেয়ার আর সার্টেন ক্রোমোজোম ওয়্যার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য in the P arm above the secondary constriction there is another constriction that is present, and this constriction is called as satellite. এই কনস্ট্রিকশনের কি নাম? This constriction is called as satellite. Okay, now those chromosome that have satellite, okay, so those chromosome that have satellite, okay, that have satellite, they are called as sat chromosome. Okay, they are called as sat chromosome. Okay, so those chromosome that have satellite, they are called as sat chromosome. So সব কটা ক্রোমোজোমের মধ্যে কি স্যাটেলাইট থাকে নাকি? না, সব কটা ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট থাকে না. যে কটা ক্রোমোজোমের মধ্যে স্যাটেলাইট থাকে ওদেরকে আমরা কি বলছি? স্যাট ক্রোমোজোম. নাও আমরা জানি that there are total 22 pairs of autosome that are there, and 22 pair কেন বলছি? কারণ homologous chromosome remain in pair, right? Like chromosome number 1 will be present like this. দুটো ক্রোমোজোম একসঙ্গে থাকবে না. সাপোজ দিস ইজ ক্রোমোজোম নাম্বার 1, সাপোজ দিস ইজ ক্রোমোজোম নাম্বার 2. ইয়েস অর নো? সো এরকম ভাবে ক্রোমোজোমগুলো ডট 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 ক্রোমোজোম নাম্বার 22, ঠিক না? সো এরকম ভাবে কি হয়? ক্রোমোজোমগুলো পেয়ার হয়ে থাকে, and this paired chromosome are called what? These are called as homologous chromosome. Yes or no? This paired chromosome are called what? They are called as homologous chromosome. তাই তো, এতটুকু তো ক্লিয়ার না? এবার দেখ যেই ক্রোমোজোমের মধ্যে স্যাটেলাইট আছে ওদেরকে আমরা কি বলছি? স্যাট ক্রোমোজোম. না, কোন কোন ক্রোমোজোমের মধ্যে স্যাটেলাইট থাকে? লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি, স্টার মার্ক দিয়ে রাখিস. ক্রোমোজোম নাম্বার 13, 14, 15, 21 and 22. So chromosome number 13, 14, 15, 21 and 22 এই পাঁচটা ক্রোমোজোমের মধ্যে পি আর্মের সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনের উপরে আমরা কি দেখতে পাবো? স্যাটেলাইট দেখতে পাবো. Okay, so these chromosomes are called as satellite chromosome. So those chromosome that have satellite in them are called satellite chromosome. Which chromosome are satellite? Chromosome number 13, 14, 15, 21 and 22. Am I clear? These are the sat chromosome. Yes or no? Now এবার দেখ কিউ আর্মের মধ্যে
Another constriction like structure is present which is called as telomere. Now telomere has very significant role to play. Okay, telomere have very significant role to play. Now what is the role of telomere? Now telomere এর shortening হয়, কি হয়? telomere এর shortening হয়, ঠিক আছে? And telomere এর shortening, listen to this very carefully, listen to this concept very carefully. Telomere undergoes shortening. So যাদের মধ্যে টেলোমিয়ার শর্টেনিং বেশি তাড়াতাড়ি হয়, ঠিক আছে, যাদের মধ্যে টেলোমিয়ার শর্টেনিং বেশি তাড়াতাড়ি হয়, দে আন্ডারগো ভেরি ফাস্ট এজিং। নাও হোয়াট ডাজ দিস মিন? সাপোজ অনেকে, আমাদের মধ্যে অনেকে প্যারেন্টস টিচার মিটিংয়ে তো যাই। সো প্যারেন্টস টিচার মিটিংয়ে যাওয়ার পর দেখবি অনেকের গার্ডিয়ান সাপোজ 40 বছর বয়স বা দেখতে 50 বছরের মতো লাগে। আবার অনেক গার্ডিয়ান থাকে যারা 40 বছর বয়স বা দেখতে 30 ইয়ার্সের মতো লাগে। সো অনেকে এইজের তুলনায় এজিং বেশি হয়, অনেকে এইজের তুলনায় এজিংটা কম হয়। নো, ওয়ান অফ দ্য প্রাইমারি রিজন ইজ টেলোমিয়ার শর্টেনিং। যাদের মধ্যে টেলোমিয়ারের শর্টেনিংটা খুব ফাস্ট শর্টেনিং হয়, টেলোমিয়ার খুব তাড়াতাড়ি শর্টেন হয়, তাদের এজিং প্রসেস ফাস্ট হয়। অ্যান্ড যাদের মধ্যে টেলোমিয়ার শর্টেনিংটা স্লো হয়, ওদের এজিং প্রসেসটাও স্লো হয়। দেখবি অমিতাভ বচ্চন একটা ফিল্ম আছে পা, ওকে, অমিতাভ বচ্চন একটা ফিল্ম আছে পা, এটার মধ্যে একটা হেরিডিটারি একটা ডিজিজ আছে, ঠিক আছে, একটা ডিজিজের কথা মেনশন আছে। And এই ডিজিজের মধ্যে টেলোমিয়ার শর্টেনিং হয়। নাও রাইট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ডিজিজ and we'll describe about more about the disease in the next video. So এই ডিজিজের মধ্যে কি হয়? টেলোমিয়ার শর্টেনিং হয়। টেলোমিয়ার শর্টেনিং এর কারণে কি হয়? এজিং প্রসেসটা খুব তাড়াতাড়ি হয়। একটা স্কুল এজ চিলড্রেনকে দেখতে very old age people লাগে, because of what? Because of the telomere shortening. So these are the significant thing that you are going to see in a chromosome, ঠিক আছে? না এবার দেখ এই ক্রোমোজোমের মধ্যে দেখ দুটো আর্ম আছে না? সো দিস টাইপ অফ ক্রোমোজোম ইজ কল্ড এজ monad chromosome. What it is called? This type of chromosome is called as monad chromosome. What it is called? This type of chromosome is called as monad chromosome. কি নাম এগুলোর? monad chromosome, ঠিক আছে? Now let's look at the next slide. Suppose ধর this is a monad chromosome. Now এই ক্রোমোজোমটাই, ঠিক আছে, এই ক্রোমোজোমের মধ্যে যখন এস ফেজের পরে যখন ডিএনএ ডুপ্লিকেশন হয়, দেন ক্রোমোজোমটা দেখতে কিরকম লাগবে? ক্রোমোজোমটা দেখতে এরকম লাগবে, ইয়েস অর নো? দেন ক্রোমোজোমটা দেখতে কিরকম লাগবে? সো আফটার ডিএনএ ডুপ্লিকেশন, ইয়েস অর নো, আফটার ডিএনএ ডুপ্লিকেশন দ্য ক্রোমোজোম উইল লুক লাইক দিস, ইয়েস অর নো? দ্য ক্রোমোজোম উইল লুক লাইক দিস, ইয়েস অর নো? এবার আমি যদি তোকে জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ দ্য ডিএনএ কন্টেন্ট অফ দিস ক্রোমোজোম, সো দ্য ডিএনএ কন্টেন্ট অফ দিস ক্রোমোজোম ইজ গোয়িং টু বি সি। ওকে, ডিএনএ কন্টেন্ট ইজ এক্সপ্রেসড এজ সি, ঠিক আছে? ডিএনএ কন্টেন্ট ইজ মেজার্ড ইন দ্য ফর্ম অফ পিকোগ্রাম। ওকে, ইট ইজ মেজার্ড ইন দ্য ফর্ম অফ পিকোগ্রাম। এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি এটার ক্রোমোজোম নাম্বার কি, ওকে, এটার ক্রোমোজোম নাম্বার কি, দেন দ্য ক্রোমোজোম নাম্বার দ্যাট ইজ প্লয়েডিটা কি, দ্যাট ইজ প্লয়েডি ইজ গোয়িং টু বি এন। Similarly, if I ask you what is the chromosome number or what is the ploidy of this chromosome, ploidy is here also N. And what is the DNA content? What is the DNA content? DNA content is 2C, কারণ এটা DNA replication করেছে। এই ক্রোমোজোমটা কি করেছে? DNA replication করেছে, that's why it is 2C and that's why it is C. এতটুকু ক্লিয়ার না? Now if I ask you about this, what is the chromosome number? দেখ এখানে ক্রোমোজোম কয়টা আছে? দুটো আছে না? সো দ্য ক্রোমোজোম নাম্বার ইজ গোয়িং টু বি 2n. অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিএনএ কন্টেন্ট অফ দিস ক্রোমোজোম? হোয়াট ইজ দ্য ডিএনএ কন্টেন্ট অফ দিস ক্রোমোজোম? দ্য ডিএনএ কন্টেন্ট ইজ গোয়িং টু বি 2C. ইয়েস অর নো? ডিএনএ কন্টেন্ট ইজ গোয়িং টু বি 2C. নাও সাপোজ এই ক্রোমোজোমটা এখন, নাও সাপোজ দিস ক্রোমোজোম হ্যাড আন্ডারগন রেপ্লিকেশন. Okay, now suppose this chromosome had undergone replication, so what will be the chromosome number here? Chromosome number is still going to be 2n, but what will be the DNA content? The DNA content is going to be 4C. Yes or no? The DNA content is going to be 4C. Now listen to this very carefully. Those chromosome that have same centromere, write it down. Those chromosome that have same centromere, okay, that have same centromere
they are called as those chromatids. Okay, we'll make it very clear. Those chromatids, suppose ধর এই যে পার্টটা আছে, ওকে সাপোজ ধর এই যে পার্টটা আছে, ঠিক আছে, লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি, এই যে পার্টটা আছে এটা কি, দিস ইজ ওয়ান ক্রোমাটিড, অ্যান্ড এই পার্টটাকে দিস ইজ অ্যানাদার ক্রোমাটিড, এই পার্টটাকে দিস ইজ ওয়ান ক্রোমাটিড, অ্যান্ড এই পার্টটাকে দিস ইজ অ্যানাদার ক্রোমাটিড. নাও লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি. Those chromatid, okay, those chromatid that have same centromere, they are called as sister chromatid. They are called as sister chromatid. ঠিক আছে, সো সাপোজ ধর আমি যদি ধরি যে এটা একটা ক্রোমাটিড, ওকে, ইফ আই রাইট সাপোজ ধর এটা, ওকে, ইফ আই রাইট হিয়ার সাপোজ ধর এটা একটা ক্রোমাটিড, ওকে, অ্যান্ড এটা আরেকটা ক্রোমাটিড, ঠিক আছে, এটা আরেকটা ক্রোমাটিড. সো সাপোজ দিস ইজ ক্রোমাটিড 1, দিস ইজ ক্রোমাটিড 2, দিস ইজ ক্রোমাটিড 3, দিস ইজ ক্রোমাটিড 4. Then if you can look here, chromatid number 1 and 2 centromere টা same না, so chromatid 1 and 2, they are going to be sister chromatid. Yes or no? Same. Chromatid number 3 and 4, they are sister chromatid. Yes or no? Now if I ask chromatid 1 and 3, chromatid 1 and 3 কি তাদের centromere কি same আছে? তাদের centromere তো same নেই, so chromatid 1 and 3 is going to be non sister chromatid. Yes or no? And chromatid number 2 and 4, তাদের কি centromere same নাকি না, so they are also going to be non sister chromatid. Yes or no? They are also going to be non sister chromatid. Am I clear up to this part? Am I clear? So those chromatid that have same centromere are sister chromatid, those chromatid that don't have same centromere are non sister chromatid. Yes or no? এতটুকু অবধি তো ক্লিয়ার নিশ্চয়ই. Now let's go back to the structure of chromosome again. Now এবার দেখ ক্রোমোজোমের মধ্যে সেন্ট্রোমিয়ার আছে না, এবার সেন্ট্রোমিয়ারের চারিপাশে, ঠিক আছে, সেন্ট্রোমিয়ারের চারিপাশে একটা প্রোটিনেশিয়াস কমপ্লেক্স থাকে. ওকে, সো দেয়ার ইজ আ প্রোটিনেশিয়াস কমপ্লেক্স. Okay, there is a proteinaceous complex around centromere. Okay, there is a proteinaceous complex around centromere, and this proteinaceous complex is called as kinetochore. It is called as kinetochore. Okay, and this proteinaceous complex is called as kinetochore, and kinetochore is the part where spindle fiber attaches, where spindle fiber attaches. So আমরা জানি that অ্যানাফেজ এর মধ্যে কি হয়, স্পিন্ডেল ফাইবার গুলো, মেটাফেজেও দেখবি স্পিন্ডেল ফাইবার গুলো এসে ক্রোমোজোমের সঙ্গে অ্যাটাচ করে. সো ক্রোমোজোমের কোন পার্টের মধ্যে স্পিন্ডেল ফাইবার অ্যাটাচ করে, কাইনেটোকরের মধ্যে স্পিন্ডেল ফাইবারটা অ্যাটাচ করে, ঠিক আছে. সো স্পিন্ডেল ফাইবার অ্যাটাচেস এট দ্য কাইনেটোকর. সো দিস ইজ ইন ব্রিফ অ্যাবাউট দ্য এন্টায়ার পার্ট অফ দ্য ক্রোমোজোম. So after watching the video, make sure to search for the disease that I have mentioned and write in the comment section what is the name of the disease, and we will discuss in the next class more about that disease, and we will understand about the entire mitosis and meiosis and more details about the nucleosome model. I hope this video is clear to you and this is fruitful to you. So without wasting your time, join Sankalp Biology and avail all the advantages that you guys are getting. Thanks for watching. Have a nice day.